have drawn my daughter. So as we always in our Indian culture, we can in a different way. Just to say that like attitude of lion, courageous attitude leads to, I mean, it leads to the higher stage of human success. So I'm just really saying that it leads to like rainbow colors and representation for happiness. Elements giving it a magical effect. So here I painted the moon. I am a 7 of 5. I have a deep fondness towards it. And so I wanted to portray how beautiful the moon is. Waves actually they symbolize desire and quietness. When the waves they rise and fall. So I wanted to depict them first. So when we are perfect with our drawing line, then we move to sim. So when we realize that it is going. I have taken all my emotions and feelings and I depicted in a magical way and then portrayed them in a subtle way. So this is just a golden difference which we do. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు నేను ఒక పెయింటింగ్ ఎగ్జిబిషన్ ఇనాగ్రేట్ చేశాము. అది నీతా గారు తర్వాత రోహితి గారు చాలా మంచి పెయింటింగ్స్ చేశారు. దానికి ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు పేరు కూడా రియాలిటీ అండ్ బియాండ్ అని చెప్పారు. మెయిన్గా అంటే ఈ కోవిడ్ టైంలో మేము అందరు వీ హ్యావ్ బిన్ రియలీ లో డిప్రెషన్ అండ్ చాలామందికి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉండేది. ఆ అన్నిటికీ వాళ్ళు అదే టైంలో 2021 టైం అప్పుడు వాళ్ళు ఈ పెయింటింగ్స్ ద్వారా ఈ అన్ని ఫీలింగ్స్ డెపిక్ట్ చేశారు. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇద్దరు అంటే నీతా గారు తర్వాత రోహితి ఆల్సో వాళ్ళ పెయింటింగ్స్లో అంటే లైఫ్ నేను చూశాను. అంటే వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఏదైతే వాళ్ళు పాండమిక్ టైంలో ఫీల్ చేశారు అన్నీ ఇప్పుడు పూర్తిగా వాళ్ళ పెయింటింగ్స్ ద్వారా ముందుకి వచ్చింది. అండ్ ఐ కంగ్రాచులేట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ నీతా గారు అండ్ రోహితి అండ్ ఐ విష్ దట్ దే కంటిన్యూ పెయింటింగ్. కాబట్టి ఇది మహిళలకి ఒక ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళ టాలెంట్ ప్రతిసారి మేము చూస్తున్నాము. దే డోంట్ టేక్ ఇట్ అవుట్ అంటే ఫ్యామిలీ వలన పిల్లల వలన ఇంకా వేరే పని వలన వాళ్ళ టాలెంట్ ముందుకి రావట్లేదు. సో ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ దట్ బోత్ దీస్ విమెన్ హ్యావ్ షోకేస్డ్ దేర్ టాలెంట్ అండ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా ఉన్నారు ఇంకా వేరే మహిళల కోసం. దట్ ఏదైనా టాలెంట్ ఉంటే ఆర్ట్ ఫామ్స్ ఉంటే వాళ్ళు దే షుడ్ యునో టేక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ ఈ టాలెంట్ వలన చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ అవుతుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైయింగ్ ఫర్ ది అదర్ పీపుల్ ఆల్సో. ఇట్ ఈస్ రియలీ a treat for the eyes, I would say. Beautiful paintings and I congratulate both of them once again. Thank you. అంటే I would love to be painter like them, of course. Gani, I'm not. But yes, I do appreciate painting and I love nature, especially you know general nature and the flora and fauna. So whatever the birds, the butterflies and everything, I appreciate that and I'm glad that they have put all these things together. Plus ante culture kuda vallu. Good morning everybody. Reality and beyond reality. The concept itself is so beautiful that this actually helps us to understand how much of thought process they have put beyond their excellent work. So actually, after looking into all the paintings, I was trying to understand. It is so beautiful. It makes me feel so happy that being a little one, she started into intermediate. But in the children, anta aloచించి painting చేయడం అనేది it's a brilliant thing. And I sincerely appreciate it. We shall all the best in a bright future. And I also appreciate Mr. Vikram Raju who happens to be here. But just not the daughter, it is even more wonderful to see the mother also coming out with some beautiful imaginations. So మైండ్లో అనుకున్నది పేపర్ మీద పెడతాము లేకపోతే పెయింటింగ్ మీద పెడతాము ఇది అంత ఈజీ కాదు. సో
సో అనుకున్నట్టుగా పెయింటింగ్లో వేయడం అనేది ఇట్స్ రియలీ హై స్టాండర్డ్ అండ్ ఐ అప్రిషియేట్ ఈవెన్ Neeta ma'am for the wonderful work. I wish you all the best, ma'am. I'm so happy to see all the people coming out with such beautiful artworks. I hope to see more and more in the coming future. Thank you so much. మార్నింగ్ ఈ రియాలిటీ అండ్ బియాండ్ ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ థీమ్ చూస్ చేశాము. నేను ఒక మదర్, వర్కింగ్ ఉమెన్ కూడా. సో నా చుట్టుముట్టు ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్, నేచర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను రియాలిటీ థీమ్తో. మా కూతురు ఇంటర్మీడియట్ చదువుతుంది, తను బియాండ్ రియాలిటీ థీమ్ మీద ఆర్ట్ వర్క్స్ చేస్తుంది. చిన్నప్పటి నుంచే నాకు ఆర్ట్ అంటే కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది, కానీ నా ప్రొఫెషనల్ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల, నా ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ వల్ల, తర్వాత ఫ్యామిలీ, పిల్లలుతో అప్పుడు ఏం చేయలేకపోయాను. ఇప్పుడు కోవిడ్ టైంలో కొంచెం టైం దొరికింది. సో నేను యాజ్ అ హాబీగా నేను ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశాను, కానీ నా హాబీ పెయింటింగ్ చాలా బాగా వస్తున్నాయని చూసిన వాళ్ళు కొంతమంది ఆర్టిస్టులు అంటే సరే అని ఎగ్జిబిషన్ లెవెల్లో మీరు చేయొచ్చు అంటే నేను కోవిడ్ టైంలో టైం దొరికినప్పుడు కొంచెం పెద్ద ఆర్ట్స్ స్టార్ట్ చేశాను. సో పిల్లలు కూడా ఊరికి ఫోన్ అది ఇది గ్యాడ్జెట్స్తో టైం వేస్ట్ చేస్తుంటారని మా పాపకు చేయించాలనే మెయిన్ దీంతోనే నేను కూడా కూర్చున్నాను అనమాట. నేను కూర్చుంటే తను కూడా కూర్చుంటుంది అని చెప్పి నేను కూడా స్టార్ట్ చేశాను. ఇట్లా మేము థీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. నేను రియాలిటీ, నా చుట్టుముట్టు ఉన్న నా ఫ్యామిలీ కానీ, నా ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ నేను చేశాను. అదే నేను రిప్రజెంట్ మా పాప దానికి క్వైట్ ఆపోజిట్ థీమ్ బియాండ్ రియాలిటీ చూస్ చేసుకున్నాను. టూ థీమ్స్ రియాలిటీ అండ్ బియాండ్ ఎంత డిఫరెంట్గా ఉన్న టూ థీమ్స్ కానీ అంతే లింక్ ఉన్నది ఈ రెండింటి మధ్యలో. సో రియాలిటీని చూసి బియాండ్ని ఊహించుకొని పెయింటింగ్లో ప్రజెంట్ చేయగలుగుతాము. సో ఇది ఒక 3 days ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ 30th నుంచి 2nd వరకు ఉంటుంది. సో అందరూ వచ్చి ఆర్ట్ వర్క్స్ అన్నీ చూసి ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.